अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुगेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुगेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिबहु भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரிழளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னியா தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்வென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரயாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பருணல் என்னும் அருமறையாள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் இனத்தார எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா பாந்திகளும் ஜோலமிதழரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிரமம் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க வினையும் மிக உயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாய் தொக்கியலம் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குராயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ ಪುಟ 124 இரண்டாம் பத்து 4ஆம் திருமொழி 3வது ಪಾಶುರ ಆಡಿ ಆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಶುರ 3ಆಂ ಪಾಠ. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ 2ನೇ ಪಾಠಿನ ಇದ್ರದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಡು இன்று இச்சையில் செய்யக்கடவதாக நினைத்த நீர் அன்று உண்ணாதுறங்காது வலிகடலை ஊடுருத்து அச்செயலை என்று செய்தீர் என்கிறார். ಈ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನೆನೆದಂತ ನೀವು ಆ ದಿನ ಉಣ್ಣಾದು ಉರಂಗಾದು ಒಲಿ ಕಡಲೈ ಊಡರುತ್ತು
ಆ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಏತಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. இரக்கம் மனத்தோடு எரியணை அறக்கும் மெழுகும் வக்கும் இவள் இரக்கமெழில் இதற்கு என் செய்கேன் அரக்கனிலங்கை ಶತೀರ್ಕೆ. ಇರಕ್ಕ ಮನತ್ತೋಡು ಕ್ಲೇಶೋತ್ತರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಇವಳ್ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎರಿ ಅಣೈ ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅರುಕ್ಕುಂ ಅರುಗು ಮೆಳುಹುಂ ಮೇಣವು ಕರಗುವಂತೆ. ಅರುಗು ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕರಗುವಂತೆ ಒಕ್ಕುಂ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇರಕ್ಕಂ ಎಳೀರ್ ಇವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅರಕ್ಕನ್ ರಾವಣನ ಇಲಂಗೈ ಲಂಕೆಯನ್ನ ಶತೀರ್ಗ ಒಬ್ಬಳು ಪಿರಾಟಿಗಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಇದರ್ಕ ಇವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಏನ್ ಶೈಹೇನ್ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ? ಸೀತೆಗಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಕೊಂದು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದು. ಮತ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಉದಾಸೀನ, ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಧಾನ? ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಳ್ವಾರಗಳದು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ದೇಶಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ವಿಭೀಷಣ, ಗಜೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿನ್ಗೆ ಹೊರೆ ಆದ್ನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ? ಹೀಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಳಲು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೀತೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಾಕಾಸುರನ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಆ ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ತೊಟ್ಟಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಣ ಅದೇ ಯುಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಕೀಡು. இரக்கம் இத்தியாதி இரக்கம் நெஞ்சில் நெகிழ்ச்சியாதல் ஈடு பாடாதல் ஈரிப்பாதல் இறங்கின நெஞ்சியுடைய இவள் எரியை அணைந்த அறக்கும் மெழுகு போலே உருகான் என்றாள். அறக்கும் மெழுகும் என்கிறார். இரண்டையும் நெஞ்சு கொன்னும் இவள் தனக்கொன்னுமாக்கி நிர்வகிப்பார். பிள்ளை திருநறையூர் அரையர் நெஞ்சும் இவள் தனக்கு கையடைப்பாகையாலே இவள் தனக்கே இரண்டையுமாக்கி அருளி செய்வார். பட்டர் விஷ்ணுனா சதுஷோ வீரிய என்கிறபடியே எல்லாம் இவள் தன்படிக்கு திருஷ்டாந்தமாக வேண்டுபடுகிறே இவள் தன்னிலை. அக்னிக்குள்ளே புயல் கரிந்துமோம் கடக்க விருக்கில் வலிக்கும் அக்னி சகாசத்திலே உருகா நிற்குமிரே. முடிந்து பிழைக்கும் எம்பெறாதே தரித்திக்குருவும் எம்பெறாதே தரித்திற்குவம் பெறாதே நோவு படும்படி பண்ணுவீரே. இவள் தசை இது. இரக்கமெளீர் நீரும் இவளை போலே உருக வேணும் என்று வளைக்கிறோமோ? நொந்தார் பக்கல் பண்ணும் கிருபையும் பண்ணுகிறீர். இரக்க மனத்தை உடையளாக நின்றாள் இவள். நீர் இறக்கும் எழுகிறீர். நீர் இறங்காவிட்டாலும் உம்மை போல் இருப்பது ஒரு நெஞ்சை ಇವಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾಲ್ ಆಹಾದೋ. ಇರಕ್ಕಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇರಕ್ಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶೈಥಿಲ್ಯವಾಗ್ಲಿ, ದುಃಖವಾಗ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹಾಗೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳು ಇವಳು. ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದಾರಗನ್ನ ಮೇಣವನ್ನ ಹೋಲುವಂತೆ ಇವಳು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇನೆ. ಆ ವಿರಹದ ತೀವ್ರತೆ. ಅರಗು ಮೇಣ ಎಂಬ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಇವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇವಳಿಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೆ ತಿರುನರೆಯೂರ್ ಅರೆಯರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತವ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಅವರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ 9,000 ಪಡಿ, 24,000 ಪಡಿ, 12,000 ಪಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಗಾರ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇವಳಿಗೆ ಉಪಕರಣವಾದ್ರಿಂದ ಇವಳಿಗೇನೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಟ್ಟರು. ಭಟ್ಟರ್ ಪಡಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅರಗು ಮೇಣ ಒಂದೊಂದನ್ನ, ಒಂದು ಇವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು.
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಇವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ಉಪಕರಣ ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು 10ನೇದು, ಅಲ್ಲ 10 ಅಲ್ಲ 11ನೇದು, 5 ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 11ನೇದು ಮನಸ್ಸು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇವಳಿಗೆ ಉಪಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇವಳಿಗೇನೆ ಎರಡನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಟ್ರು. ವಿಷ್ಣುನಾ ಸದೃಶೋ ವೀರ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವಳ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಬೇಕಾದಂತೆಯೇ ತಾನೆ ಇವಳ ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮೇಣ, ಇವುಗಳು. ಅಗ್ನಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಬದುಕಿ ಬಿಡುವುದು ಆಗದೆ, ಧರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ತಿರುಮಂಗ ಹೇಳುವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನ್ ಇನ್ನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂದೇನಿದು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನನಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇವಳ ದಶೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕ ಮಿಳಿರ್ ನೀವು ಇವಳಂತೆ ಕರಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ? ನೊಂದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ನೀವು ನಿರ್ದಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ದಯೆ ತೋರ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರಾಗದು. ಏನೋ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಒಂದು 4 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಉತ್ತರೀಯನೋ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಉದ್ಗಾರ. ಆ ನಾಚಿಯಾರ್ತಿ ನೋಡಿ, ನಾಯಕಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಾ ಎಂಬುದ ಎಂಜಲ್ ಅಂತಂದ್ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಇರೋದು. ಅದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಉತ್ತರೀಯ ತಂದು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಚೂರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಬೇಕು, ಅವನ ಒಡನಾಟ ಬೇಕು, ಅವನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕು. இதற்கு என் செய்கேன்? உம்முடைய இரக்கம் வழிய ஏதேனும் உபாயாந்தர சாத்தியமோ இப்பேது? என் செய்கேன் உம்மை இறங்க பண்ணவோ, இவளை இறங்காமற் பண்ணவோ? அரக்கன் இலங்கை செத்தீருக்கே உமக்கிரக்கம் இன்றியே ஒளிந்தாள் இவள் இறங்குவதொரு செயலை செய்து வைக்க வேணுமோ? ஒரு பிரணயினிக்கு உதவினான் அவன் நமக்கு உதவானோ என்று ஈடுபடா நின்றாள். புழு குறித்தது எழுத்தானா போலே ஒன்று வாய்த்தத்தை கொண்டு அது அந்யார்த்தம் என்றிராதே நோவுபடா நின்றாள். அரக்கன் இலங்கை செத்திற்கு இரக்க மனத்தோடிவள் எரியணை அரக்கு மெழுகு மொக்கும் இரக்கமிழீர் இதற்கென் செய்கேன் என்று ಅನ್ವಯಂ ಅಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಶೈಹೇನ್? ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಾಯಾಂತರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೋ ಈ ಲಾಭ? ಎನ್ ಶೈಹೇನ್? ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಯೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಇವಳು ದುಃಖ ಪಡದಂತೆ ಮಾಡ್ಲು? ಅರಕ್ಕನ್ ಇಲಂಗೆ ಸೆತ್ತಿರುಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವಳು ದುಃಖ ಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇವಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬಳು ಪ್ರಣಯಿನಿಗೆ ಒದಗಿದವನು ನಮಗೆ ಒದಗನೋ ಎಂದು ಸ್ನೇಹ ವಿವಶಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭಾವಿಸುವಳಾಗಿ ಅದು ಅನ್ಯಾರ್ಥವು ಎಂದಿರದೆ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಗುಣಾಕ್ಷರದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದುಂಬಿ ಈ ಕಣಜದ ತರ ಅದೋಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾ ಬರ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬರೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಇವಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನ ವಿರಹವನ್ನು ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 4ನೇ ಪಾಶುರ 4ஆம் பாட்டு. அரக்கன் இலங்கை செத்தீர் என்கிறவிது நியத ஸ்வபாவம் அன்று காண், காதாச்சித் கங்கான் என்றாள் திருத்தாயார். அது பொறுக்க மாட்டாமே, அது தன்னையே சொல்லுகிறாள். இலங்கை செத்தவனே என்னும் பின்னும் வலங்கொள்
உள்ளுயர்த்த என்னும் உள்ளம் மலங்க வெவ்வுயிர்க்கும் கண்ணீர் மிக கலங்கி ಕೈ ತೊಳುಂ ನಿನ್ನು ಇವಳೇ. 4ನೇ ಪಾಶುರ. ಇವಳು ಇಲಂಗ ಶತ್ತವನೇ ಎನ್ನು, ಲಂಕಾಪುರಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದವನೇ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ವಲಂಕೊಳ್ ಪೊಳ್ಳುಯರ್ಥ ಎನ್ನು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿಯೋ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿಯೋ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಉಳ್ಳಮ್ಮಲಂಗ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷೋಭೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ವೆವ್ವು ಇರ್ಕುಂ ಸಂತಾಪದ ಕಾರಣ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿರಹದ ವೇದನೆ, ಕಣ್ಣೀರಾದದ್ದು ಮಿಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಡಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಕೋಡಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಳ್ಳಿಗಳದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣೀರಾದದ್ದು ಕಲಂಗಿ ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ನಿಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಂತು ಕೈ ತೊಳೋ ಮಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕಣ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಳ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. இலங்கை செத்தவனே என்னும் எனக்கு பண்டே உதவி உபகரித்தவனே நின்றாள். முன்பு தனக்கு உதவினவன் இப்போது தனக்கு உதவாத ஒளிந்தா போலே கூப்பிடா நின்றாள். கடல் அடைத்தல், மலை எடுத்தல், அம்பேற்றல் செய்ய வேணுமோ? என் பக்கல் வரும் போது என்ன பிரதிபந்தகம் உண்டு? திருத்தாயார் இவள் விடுகைக்கு சொன்னது தானே அவளுக்கு பற்றுகை குடலாய் வித்தது. பின்னும் இத்தியாದಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ விடாயர் இருந்த விடத்தே ஷாய்கரகமாம் போலே உயர வைத்து கொண்டு வந்து காட்டும் பரிகரமுடையவனே என்னான் என்றாள். மெடுக்கையுடைய புள்ளை துவஜமாக உடையவன் எண்ணுதல், அன்றிய புல்லாலே வகிக்கப்பட்டவன் எண்ணுதல், கொண்டு வருகைக்கு பரிகரமுண்டாயிருக்கச் செய்தே வர காணாமையாலே மனஸ்தத்துவம் வேறும் பறியும்படி நெடுமூச்செரியா நிற்கும். தகந்தீம் இவ நிஸ்வாசைஹி விருக்ஷான் பல்லவதாரிணா என்னுமா போல கண்ணீர் மிக நெடுமூச்சாய் புறப்படாதது கண்ணீராய் புறப்படா நின்றது. கலங்கி கை தொழும் தெளிந்திருந்து தொழும் அது இல்லையிரே பிரணயினி. இவளே அவன் தொழும்படியான வேண்டற்பாடுடைய தான் தೋಳನ್ என்றாள். ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಪಾಶದ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ಇಲಂಗೈ ಶೆತ್ತವನೇ ಎನ್ನು, ನನಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಒದಗಿ ಉಪಕರಿಸಿದವನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದನೋ, ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನೋ ಈಗ ತನಗೆ ಒದಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಗರವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತೋದೋ ಅಥವಾ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದೋ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಗರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಣ್ಣು ಕೊತ್ತ ಕುಡೆಯೇ ಅದು ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲಾದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಾನೇ ಇದೆ? ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಅನಿರುದ್ಧನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಣನ 1000 ತೋಳ್ತು ನಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ? ತಾಯಿಯು ಇವಳು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪಿನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಹ ಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರಿನ ಗಿಂಡಿಯಿಂದ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದಂತೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪರಿಕರವನ್ನುಳ್ಳವನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇನೇ ಸಾಧನಮು.
ಸಾಧಕನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ಮಾರ್ಗವೂ ಅವನೇ, ಕಡೆಯ ಉಪಾಯ ಪಡೆಯೋದು ಅವನೇನೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸೋನು ಅವನೇ. ಹಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗರುಡನಿಂದ ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದಾಗಲಿ ಇದರ ಭಾವ. ಗರುಡನ್ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ರನಂತೆ ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನೇ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಓಡುಂ ಪುಳ್ಳೇರಿ, ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಪುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ. ಹೀಗೆ ವೈನತಯ್ಯ, ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಎಷ್ಟೇ ವಿಧಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ. 3 ವೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ತ್ರಯೀಮಯ. 4ನೇದು 3ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ತ್ರಯೀಮಯ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಸುಪರ್ಣೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ ಅವನು ಬರುವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಧ್ವಜದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಅವನು ಭಗವಂತ. ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಕರ ಇದ್ರು ಅವನು ಬರುವುದು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ತತ್ವವು ಬೂಡ ಕಳಿಸುವಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಹಂತೀಮಿವ ನಿಶ್ವಾಸೈಹಿ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು, ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್. ಅದು ವೃಕ್ಷಾನ್ ಪಲ್ಲವಧಾರಿಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಲ್ಹಿ, ನಿಟ್ಟುಸಿರಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದರೂ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಡೆ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಲೇಶ ಅದು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂತು. ಕಲಂಗಿ ಕೈ ತೊಳು, ಬುದ್ಧಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಪ್ರಣಯಿನಿಯು. ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೈ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳ ನೋವು ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಅಮ್ಮನಿ ಮೀರ್, ನೀವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೆವ್ವನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಂಪನ್ನ ಹಳದಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿವಾಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ನನಗೇನಾದ್ರು ನೀವು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಬಂದ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಈ ನೋವನ್ನ ಅವಾಗ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾಳೆ. ಇವ್ರದೇ ಮಾತು ಮುಂದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇವಳೆ ಅವನು ಬಂದು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದಂತಿರುವ ಮಹಾತ್ಯವನ್ನುಳ್ಳಂತ ಇವಳು ತಾನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 5ನೇದು. ಇವಳಿಪ್ಪಡಿ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕಿರ ವಿಡತ್ತಿಲು ವರಕ್ಕಾಣಾಮೆಯಾಲೆ ನಿರ್ದಯರ್ ಎನ್ಗಿರ. ಇವಳು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬರುವುದು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಯರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ. 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಇವಳಿರ ಪಹಲ್ வாய்வெறி தனக்கு வளைவன் ஒன் கண்ண நீர் கொண்டாள் வண்டு திவளும் தன்னந்துளாய் கொடீர் எனதவள வண்ணர் ತಹವುಹಳೇ. ಇವಳ್ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇರಾ ಪಹಲ್, ರಾತ್ರಿಯೂ ಹಗಲು, ವಾಯ್ವೆರಿ, ಅವನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕುವಳೈ ಕಣ್ ನೀಲೋತ್ಪಲದಂತೆ ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಂಡಾಳ್, ನೀರನ್ನು ಧರಿಸಿದಳು. ವಂಡು ದುಂಬಿಗಳು ತಿವಳು ಮಧುಪಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಳಾಯ್, ಶೀತಳವಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಕೊಡೀರ್, ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಧವಳ ಬಣ್ಣರ್, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ನೀವು. ತಾಹವುಹಳ್, ಕೃಪೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು. ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ನಿನಗೆ? ಆ ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾಸಾದರ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಡ್ ಇವಳಿರಾ ಪಹಲ್ವಾಯ್ ವೆರಿ ಸೀತೇತಿ ಮಧುರಾಂ ವಾಣಿ ವ್ಯಾಹರನ್ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧತೆ ಎಂದ್ರೆ வாய் வெறுவானான் அவன் கிடீர். அனித்ர சததம் ராமஹ, நித்ரையோடே காலக்ஷேபம் பண்ண வேண்டும் செல்வுடையவர். சதமம் அனித்ராயிருப்பர் சுப்தோபிஜ சதம் அந்நித்ரா என்று வைத்து சுப்தோபிஜ என்கிறது பராகர்த்தானுசந்தான பாவத்தை பத்த நரோத்தமஹ அபிமத விஸ்லேஷத்தில் இங்கனே இருக்கை போலே புருஷோத்தமத்மவாவது
புருஷோத்தமத்துவம் ஆவது இராப்பகல் பொய்நின்ற ஞானம் தொடங்கி ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮುಗಿಸೋಣ ಇದು ಈಡನ್ನ இவ்வளவும் வாய் வெறுவின வித்தனை காணும் வாய் வெறி வாய் வெறுவி அவதானம் பண்ணி சொல்லுகிறது ஒன்றும் இல்லை வாசனையே உபாத்தியாயராகச் சொல்லுகிறம் இத்தனை தன குவளை வன் கண்ண நீர் கொண்டாள் தன ஆனந்தாஷ்டு பிரவகிக்க கடவ கண் சோகாஷ்டு பிரவகியா நின்றது இக்கண்ணுக்கிலக்கானார் கண்ணிலே காணக்கடவ கண்ணீரை தன் கண்ணிலே கொண்டாள் தன்னுடைய வாய் குவளை பூ போலே இருக்கிறார் அழகிய கண்களிலே நீரை கொண்டாள் நம்மை செய்ய சொல்லுகிறது என்ன வண்டு திவளும் தன்னந்துளாய் கொடீர் விரகஜ்வரத்தாலே வாடின இவள் மார்பில் மாலையை வாங்கி உம்முடைய மார்பில் செவ்வி மாறாத மாலையை கொடுக்கிறீர் அவ்வண்டுகளுக்கு என்ன கண்ணீரை கண்டு கொடுக்கிறீர் திவளுகை படிகை ஆசைகை வழிவிடுகை இவை இத்தனையும் சொல்ல கடவுது என இவை என்னென்பின தவளவண்ணர் தகவுகளே சுத்த சுவாவரான உம்முடைய தகவுகள் எங்கே போயிற்றின என்று எம்பார் ஒளி செய்யும்படி அன்றைக்கே பட்டர் உம்மை போலே 4 ಶಿಷ್ಯர்களும் மையுமிரே ಅವಲೆகள் ಕೂಡಿಕೆಡ என்றார். ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಡಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ಇವಳಿರಾ ಪಹಲ್ ವಾಯ್ ವೆರಿ ಸೀತೇತಿ ಮಧುರಾಂ ವಾಣಿಂ ವ್ಯಾಹರನ್ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕನವರಿಸುವವನು ಅವನು ಕಾಣಿ. ಅನಿದ್ರ ಸತತಂ ರಾಮ ನಿದ್ರೆಯೊಡನೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ತೋ ಬಿಜ ಸತಮ ಅನಿದ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಪ್ತೋ ಬಿಜ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆನೆಯದೆಯೇ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ನರೋತ್ತಮ ಅಭಿಮತರಾದವರ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವಾದದ್ದು. ಇರಾ ಪಹಲ್ ಪೊಯ್ನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕನವರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಣಿರಿ. ವಾಯ್ ವೆರಿ ಈ ಕನವರಿಸಿ ಗಮನದಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಷ್ಟೇ. ತನ ಕುವಳೆ ಒಣ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಕೊಂಡಾಳ್ ತನ್ನ ಆನಂದಾಷ್ಟವನ್ನು ಹರಿಸಲು ತಕ್ಕದಾದಂತ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಶೋಕಾಷ್ಟವನ್ನ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯರಾದವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದಳು. ತನ್ನದಾಗಿ ಕೋಳೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಇರುವ ರಮ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಏನನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಂಡು ತಿವಳುಂ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯ್ ಕೊಡೀರ್ ವಿರಹಜ್ವರದಿಂದ ಬಾಡಿದಂತಹ ಇವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಆ ಭ್ರಮರಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ತಿವಳು ಹೈ ಶೈನಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಾಡುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದು ಏನ ಇವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಧವಳವಣ್ಣರ್ ತಹವುಹಳೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಎಂಬಾರ್ ಹೇಳುವ ನಿರ್ವಾಹ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಭಟ್ರು ಅಬಲೆಯರ ಬಾಳುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಿರುವ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲುಂ ಅಂತ ಆನಂದಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೊಕ್ಕು ಪೋಲುಂ, ಕೋಳಿ ಪೋಲುಂ, ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲುಂ ಅಂತ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವತ್ವನ್ನ. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನಾದವನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರು. ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಹತ್ರ ಪರಾಶರ ಭಟ್ ಕಳ್ಸಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದ್ವಿ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಓಹೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ, ಇರಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರಷ್ಟೇ. ಸರಿ, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಎಲ್ರು ಭೋಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ, ಈ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದವ್ರನ್ನ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಎದ್ರಿ ಇವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾರನ್ನೋ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ್ಲೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದು, ಈ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು.
ಎರಡನೇ ಸಲಿನೂ ಎದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವರಾಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಈಗ, ಜಗಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆನಂದಾಳ್ವಾನ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ನಿಂತಿದ್ರು, ಗುರು ಮನೆನ ಯಾವ್ದೋ, ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಗತ್ಗೆಡ್ ಬಂದಿದೀವ ನಾವು, ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತರ ಏನಾರು ಅಂದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಊಟ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ. ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಕ್ಕು ಪೋಲಂ, ಏನೋ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲಂ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ತರ ಕೊಕ್ರೆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಿರಂಗೂರಿಂದ ಶಿರುಪುತ್ತೂರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ಅಂತ. ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲಂ, ಕೊಕ್ಕು ಪೋಲಂ, ಕೋಳಿ ಪೋಲಂ ಅಂದ್ರು. ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಬಕಪಕ್ಷಿ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಕಾಲಿರುವಂತ ಪೆಲಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಬಕಪಕ್ಷಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ ಬೇರೆ ಜೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಕಡ್ಡಿ ತರ ಕೋಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ರ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಮಕ್ ಅಂತ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬಯಸಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಅದೇ ಬಕ್ಕದ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ. ಇನ್ನು ಕೋಳಿ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರು. ಈ ಕೋಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕೆದರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಬರೀ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮೂರನೇದು, ನೀವು ಆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ, ಹೇಳ್ಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರು, ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅದೇನೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಈಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನಗ್ ಅವಮಾನ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಪೂರ ನೀವು ಬಿಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಮ್ಮೈ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇದು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಹ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಾಡಿದಂತ ಇವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥದಲ್ಲಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ವೇ? ಆ ಭ್ರಮರಗಳು ಯಾವ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇವಳು ಶೈನಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಾಡುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಏನ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವು? ಧವಳವಣ್ಣರ್ ತಹಬುಹಳೆ, ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದವರಾದ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಂಬಾರ್ ಕೇಳೋ ನಿರ್ವಾಹ. ನಿನಗೆ ದಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಾ? ದಯನೀಯ ಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ ಯದಿಮೇ ನದೈಷ್ಯ ಸೇತೋದು. ಸ್ತೋತ್ರತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ನನಗಿಂತ ಇನ್ನು ನೀಚನಾದವನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಅನುಗಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು. ದಯನೀಯ ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ. ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುಣ ವ್ಯರ್ಥ ಅದಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ನೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧವಳವಣ್ಣರ್ ಎಂಬಾರ್ ಹೇಳೋ ನಿರ್ವಾಹ ಇದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಭಟ್ಟರು ಅಬಲೆಯರ ಬಾಳುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಗಿರುವ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ವಿವರಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರುಗಳ ಅನುಭವ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿಂದು 6ಆம் பாட்டு. ಇವಳ ಅವಸಾದத்தை கண்டு திருத்தாய நிர்தயர் என்றாள். ಇವள் அது பொறாதே தகவுடையவனே என்று அத்தை நிரூபகமாக சொல்லானின்றாள் என்கிறார். ಇವಳ ಅವಸಾದವನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿಯು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ದಯನವನು, ಇವಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳ ಉದ್ಗಾರ. ಇವಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ತಹವುಡೆಯವನೇ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ.
தக உடையவனே என்னும் பின்னும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனது உயிர்க்கு அமுதே என்னும் உள்ளம் உஹ உருகி நின்னு உள்ளுளே. 6ನೇ ಪಾಶುರ. ಉಳ್ಳಂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಊಹ ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತೆ ಊರುಹಿ ಸ್ವರೂಪವ ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ ಉಳ್ಳುಳೇ ನಿನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತು ತಹವು ಉಡೆಯವನೇ ಎನ್ನು ದಯೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಹ ವಿರುಂಬಂ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಿರಾನ್ ಎನ್ನು ಉಪಕಾರಕನೇ ಎಂತಾಳೆ. ಎನದು ನನ್ನ ಆಹಮುಯಿರ್ಕು ಅಂತರಂಗವಾದ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಮುದೇ ಅಮೃತವೇ ಎನ್ನುಂ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಈಡು ತಹವುಡೆಯವನೇ ಎನ್ನು கெடுவாய் ஆகரத்தில் தகு மறக்குமோ நம் குத்தங்காணென்னா நின்றாள் தகவில்லை என்றவள் வாயை புதைத்தார் போலே வந்து தோத்துவதே என்று. அவன் வந்தால் பண்ணும் விருப்பத்தை பண்ணா நிற்கும் பின்னும் மிக விரும்பும் பாவனா பிரகஷம் இருக்கிறபடி. பிரான் என்னும் பெத்த தாய்க்கு அவகாசம் வையாலே வந்து தோத்துவதே இதென்ன உபகாரம் தான் என்னும். என தக உயிர்க்கு அமுதே என்னும் என்னுடைய பிரத்யேக ஆத்மாவுக்கு போக்கியனானவனே என்னும் நித்திய வஸ்து அழியாமல் நோக்கும் அமிர்தமாயிற்று போகதிசையில் சொல்லும் அவையெல்லாம் சொல்லான் என்றாள். உள்ள முக உருகு நின்ன உள் என்பது மேல் அமூர்த்தமானது மூர்த்தி பவித்து உருகி திரவீபூதமாய் மங்கி போகா நின்றது. உள்ள முகவு ருகின்ன உள்ள முகம் உருகி நின்ன தகவுடையவனே என்னும் பின்னும் மிக விரும்பும் பிரான் என்னும் எனதாக உயிர்க்கு அமுதே என்னும். இது நாம் பேச்சு கொண்டிருந்த அம்சம். உள்ளோடுகிறது உள்ளுளே வாசாம கோச்சரம் உள்ளுளே உருகி நின்று என்பாரும் ಉಂಟು. ಈ ಕನ್ನಡದ ಅವತನಿಗೆ ತಹ ಉಡೆಯೇನೇ ಎನ್ನು ಕೆಡುತ್ತೀಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಯೆಯು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮ ದೋಷ ಕಾಣಿರಿ ಅಂತಾಳೆ. ದಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದವಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಂದು ತೋರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡುವ ಉಪಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪಿನ್ನು ಮಿಹ ವಿರುಂಬಂ ಭಾವನಾ ಪ್ರಕಾಶ ಇರುವ ರೀತಿ ಇದು. ಪಿರಾನ್ ಎನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬಂದು ತೋರೋದೆ ಇದೆಂತ ಉಪಕಾರ ಅಂತಾಳೆ. ಎನದ ಅಹವುಯಿರ್ಕ ಅಮುದೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಭೋಗ್ಯನಾದವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವು ನಾಶ ಹೊಂದದೆ ಕಾಪಾಡುವ ಅಮೃತವಾಯಿತು. ಭೋಗ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಉಳ್ಳ ಮುರುಹೈ ನಿನ್ರೆ ಉಳ್ ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಳ ಮುಹವು ಉರುಹಿ ನಿಂದು ತಹವುಡೆಯವನೇ ಎನ್ನುವಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧರಿಸುವಳು ಪಿರಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಮೃತವೇ ಅಂತಾಳೆ. ಇದು ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಶ. ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೊಳಗೆ ಓಡುವುದು ಒಳ್ಳುಳ್ಳೆ ವಾಚಾಮ ಗೋಚರಂ ಒಳ್ಳುಳ್ಳೆ ಉರುಹಿ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋರು ಉಂಟು ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶರ 7ಾம் பாட்டு. தன் நெஞ்சிலோடு இறது பிறர் அறியாதபடி அடக்கம் உடைய இவள் வாய் விட்டு கூப்பிடும்படி இவளை வஞ்சித்தான் என்கிறாள். 7ನೇ ಪಾಶುರ. உள்ளுளாவி உலர்ந்துலர்ந்து என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் பின்னும் வெள்ள நீர் கிடந்தாய் என்னும் என கல்விதான் பட்ட வஞ்சனையே. ಎನ ಕಲ್ವಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಮರೆಸುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಈ ಮಗಳು ತಾನು ವಶಳಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆ ಆ ಮೋಸಕೃತ್ಯದ ರೀತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳುಳ್ ಆವಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮತತ್ವ ಉಲರ್ந்து
ಅತ್ಯಂತ ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನವಳ್ಳಲೆ, ನನ್ನ ಉದಾರಶೀಲನಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕಣ್ಣನೇ, ಸುಲಭನಾದಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ಎನ್ನು ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ವೆಳ್ಳಂ ನೀರ್, ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಿಡಂದಾಯ್ ಶಯನಿಸಿದವನೇ ಎನ್ನು ಎಂತಾಳೆ. ஈடு உள்ளுள் ஆவி ஆந்தரமான மனசுக்கு தாரகமான ஆத்மா சருஹாய் வருகிறபடி அச்சேத்யோயமதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோஷோஷ்யே வஜா என்று அசோஷ்யம் என்று சொல்லுகிறார். இதுவும் போயிற்று என்கிறார். பாவபந்தம்படியாக வருகிற நோயாகையாலே அகவாயே பிடித்து வெந்து கொண்டு வரமாயிற்று. விடாயர் கற்பூர நிகரம் வாயில் இடுமா போல என வள்ளலே கண்ணனே என்னும் இவ்வளவான ஆர்த்திகளிலே வந்து உன்னை எனக்கு கையாளாக தரும் அவனே என்ன நின்னான். அதுக்கு மேலே தாபார்த்தோ ஜலசாயினம் என்று என் விடாய்க்கு உதவத் திருப்பார் கடலிலே வந்து செய்த அருளித்தே என்னும் இக்கிடை இவளுக்கொரு கொடுகையிலே சாய்ந்தா போல இருக்கிறது காணும். ಉಳ್ಳುಳಾವಿ ಅಂತರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧಾರಕನಾದ ಆತ್ಮನು ಸೊರಗಿ ಒಣಗಿದಂತೆ. ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಯಂ ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಲೇದ್ಯೋ ಅಶೋಷೇಯ ವಚ ಎಂದು ಅಶೋಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಇದು ಸಹ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಅಂತಾಳೆ. ಭಾವಬಂಧದಿಂದ ಬರುವ ನೋವಾದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ದಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಯ್ತು. ದಾಹ ಪಟ್ಟವರು ಕರ್ಪೂರದ ಹರಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎನವಳ್ಳಲೇ ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ನು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈಯಾಳಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನೇ ಎಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಾಪಾರ್ಥೋ ಜಲಶಾಯಿನ ಎಂದು ನನ್ನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಒದಗಲು ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ಶಯನ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯನ ಕಳ್ವಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿ ಕೂಡಿಯಾಡುವ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡೇ ಇದು. ತಾನ್ ಪಟ್ಟ ನ ಜೀವೇಯಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವನ ಅವಿಕೃತನಾಗಿ ಇವಳು ಹೀಗೆ ದುಃಖ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೋ? ವಂಚನೆ, ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸೋದು ವಂಚನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ. ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣಾಗ್ಸೋದು, ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಯಂತೆ ಇವಳನ್ನು ನೀವು ವಂಚಿಸಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಯ್ಯನಲ್ಲನ್ ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಾರ. ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಆ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಓಡೋದೆ. ಇನ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಅಂತಾರವರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಡ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾದ್ರೂ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಿಯತಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನ್ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯುಗವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಕೋಪ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಹ ಪಟ್ಟವರು ಕರ್ಪೂರದ ಹರಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಪೂರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಎನವಳ್ಳಲೆ ಕಣ್ಣನೇ ಎನ್ನು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈಯಾಳಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ತಾಪಾರ್ಥೋ ಜಲಶಾಯಿನಂ ಎಂದು ನನ್ನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಒದಗಲು ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ಶಯನವು ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯನ ಕಳ್ವಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮರೆಸಿ ಕೂಡಿಯಾಡುವ ಇವಳು ಪಡುವ ಪಾಡ ಇದು. ತಾನ್ ಪಟ್ಟ ನ ಜೀವೇಯಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವನು ಅವಿಕೃತನಾಗಿ ಇವಳು ಹೀಗೆ ದುಃಖ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೇ? ವಂಚನೆ, ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಸೋಲೋದು ವಂಚನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ.
ಹಗಲನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗ್ಸೋದು, ಆಯುಧವನ್ನೇ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ವಂಚನೆಯಂತೆ ಇವಳು ಕೂಡ ಇವಳನ್ನ ನೀವು ವಂಚಿಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ. ನೀನು ಅವಳು ಪೇದೆ, ಏನ್ ಪೇದೆ ಇವಳು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದ್ದೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಕೃಶವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 8ஆம் பாட்டு. உம்மை அனுபவித்து சுகிக்க வைத்தீரல்லீர், கம்சனை போல முடித்து விட்டீரல்லீர், உம்மை ரக்ஷகர் என்றிருந்த இவள் படும் பாடை இது என்கிறாள். வஞ்சனே என்னும் கைத்தொடும் தன நெஞ்சம் வேவ நெடிதுயிர்க்கும் விரல் கஞ்சனை வஞ்சனை செய்தீர், உம்மை தஞ்சமென்னு ಇವಳ್ ಪಟ್ಟಣವೇ. ವಂಚನೆ ಎನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನೇ ಎಂತಾಳೆ. ಕೈ ತೊಳೋ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತೊಳಿಲಾಳಿ ಸೇವಕ, ತೊಳಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ, ಕೈಂಕರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಕೈ ತೊಳೋ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಅಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತನ ನೆಂಜಂ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವೇವ ದಗ್ಧವಾಗುವಂತೆ ನೇಡಿದು ಇರ್ಕೊಂ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿರಲ್ ಕಂಜನೈ, ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕಂಸನನ್ನ, ವಂಚನೈ ಶೈದೀರ್, ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೊಂದವರೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಂಜಂ, ತನಗೆ ಶರಣ್ಯಭೂತರು ಎಂದು ಇವಳು ಪಟ್ಟಿನ ಪಾಡು, ಪಡುವಂತ ಪಾಡು ಏ ತುಂಬಾ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಡ್ ವಂಚನೆ ಎನ್ನುಂ ತಾಯಾರ್ ವಂಜಿத்தான் என்ன பொறுத்திலள், நானல்லேன் என்றாலும் தவிர ஒண்ணாதபடி வஞ்சித்து உன் திருவடிகளிலே சேர்த்து கொண்ட உபகாரகனே என்னா நின்றாள். தான் ஒட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்தோ நொட்டி நின்னின் உயரில் கலந்து இயலும் அவனன்னோ, இப்படி என்னையும் அறியாதே வஞ்சித்து உன் திருவடிகளிலே சேர்த்தார். உபகாரகனே என்னா நின்றாள். கை தொழும் வஞ்சித்த உபகாரத்துக்கு தோத்தும் தொழும். தாயார் சொன்ன குணஹானிக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணினவாறே, ஆத்தாமை போகாதே தன நெஞ்சம் வேவா நெடுமூச்சேரியா நிற்கும். ததோ மலின சம்வீதாம் ராட்சசீபி சமாவிருதாம் உபாவாச கிருஷாம் தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனப்புனः. உள்ளும் மலங்க என்று வெட்டி விழுந்தபடி சொல்லிற்று. உள்ளுளாவி உலர்ந்துலர்ந்து என்கிற விடத்திலே உலர்ந்தபடி சொல்லித்து. இங்கே தன நெஞ்சம் வேவா என்கையாலே நெருப்பொழுந்தினா போலே சொல்லுகிறது. ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ವಂಚನೆ ಎನ್ನುಂ ತಾಯಿಯು ವಂಚಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಂಬಿಸ ಅವನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ, ನೀನ್ ನಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಇವಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕನೇ ಅಂತಾಳೆ. ತಾನೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಎನ್ ತನಿ ನೆಂಜಂ ವಂಜಿತ್ತೆ, ತಾ ಒಟ್ಟಿ ನಿನ್ರ ಎನ್ ಉಯರಿಲ್ ಕಲಂದ ಇಯಲಂ ಅವನಲ್ವೋ. ಹೀಗೆ ನನಗೇ ತಿಳಿಯದೆ ವಂಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಉಪಕಾರಕನೇ ಅಂತಾಳೆ. ಕೈ ತೊಳಂ, ವಂಚಿಸಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋತು ಕೈ ಮುಗಿತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಹಾನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಹೋಗಿದಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಯುವಂತೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಥೋ ಮಲಿನ ಸಂವೀತ ರಾಕ್ಷಸೀಭಿ ಸಮಾವೃತ ಉಪವಾಸ ಕೃಷಾಂ ದೀನ ನಿಶ್ವಸಂತೀಂ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಉಳ್ಳುಂ ಮಲಂಗ ಎಂದು ಕಡಿದು ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಉಳ್ಳುಳಾವಿ ಉಲಂದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಂದೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ವಿರಹದ ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರಲ್ ಕಂಜನೈ ವಂಜನೈ ಶೈದೀರ್, ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಕಂಸನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನೆನೆದವರನ್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆಶ್ರಿತರು ಅನಾಶ್ರಿತರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೇನೋ. ಉಮ್ಮೈ ತಂಜವೆನ್ರಿ,
ಅಲ್ಲದವರನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದೆ. ತಂಜಮಾಹಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೋಡು ತಾನು ಮಾಯ್ ಎನ್ನಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನನ್ನ ಧಾತುಕನನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮಗಳ ದಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವಳ ಪಟ್ಟಣವೇ ಇವಳು ಅನುಭವಿಸೋದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ಮಗಳ ದೇಶ ನೋಡಿ, ಇವಳ ಪಟ್ಟಣವೇ ಇವಳು ಅನುಭವಿಸೋದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇವಳ ದುಃಖ. ಸಂಸಾರಿಗಳಂತೆ ಉಂಡು ಹುಟ್ಟು ತಿರಿಯುವಂತೆ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಹಂಸನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಾದೇಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಇವಳನ್ನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಮ್ಮಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚುಟಾರು ಕರೆಕ್ಟ್.